नमस्कार प्रिय बंधुगण, एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आपण मान सामने। दर्शक बंधु, आज भिडियोटी बहुत गुरुत्व बहन करे। निवेदन करी आपण माने समस्त को ये भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, बहुत किछि शिखिबा को पाइबे। आपण माने जो आसपास देखिथिबे, आखपाख देखिथिबे, जेतबेले गोटे गछटी कटा जाए सेतबेले किए काटे कहले? कुराड़ी काटे। ये गछ को दुख लगे नहीं कि मते कुराड़ी काटुची। गछ सेतबेले दुखित हुए जेतबेले तार नजर पड़े ये कुराड़ीर पछपटे लगिथिबा बेंट उपरे। ये बेंटटी होउची ये गछर अंश विशेष। गछ सेतबेले पूरा म्रियमाण हो जाए जेतबेले से अनुभव करे मोर एक अंश ही मते आछि धराशायी करुची। जदि ये कुराड़ी पछरे बेंटटी न थांता ताले कुराड़ी शतचेष्टा कला परे मध्य ये गछ को काटी पारि न थांता। हाँ दर्शक बंधु, जेते बेले भी आपण कौन से एक समस्या रे पड़िबे, विराट बड़ समस्या जो आपण उत्तर बाहरी पार नथिबे, अनुध्यान करिवे, अनुशीलन करिवे, भल रकम टिके एनालिसिस करिवे, देखिबे ता पछरे कहीं जड़े आत्मीय लोकर हाथ रही। विषधार शत्रु सापर विषरू आपण हुए तो मुक्त हो जाई पारंती, किंतु आपणार लोकटे जदि विषधार सर्प बनिला ताहले से विषक्रु आपण केबे भी मुक्ति पाई परिबे नाही। कारण से विष को भल कला परी औषध काहारी पाखरे न थाए। आघात जतले आपणार लोक जे ना ठीक जगह देखी दिए जहाँद्वारा कि आपण केबे भी आउ उठी ठिया ही पारिबे नहीं। कारण प्रकृत दुर्बलता आपणार लोक को ही जना थाए। हाँ दर्शक बंधु, कौन हुए आम जीवन आपण मैंने जानी जितेबाला आम आप संपर्क सहित संस्पर्श में आसती, कथबार्ता हमें, आत्मीय स्वजन पाखे बसी था, आम मने मने भावती आपणार लोकों पाखरु लुचेबा कौन? तमें तो हूँ मो निज लोक, तुम पाखर मु कौन किसी लुचई पारि? यही कथा पदक कही आम जीवन बहुत भितरी कथा को आम उपस्थापन कर दियंती। आमे से समय हिताहित ज्ञान भूली जाती जे समय आसीब मु कहिथिबा कथा मो पई बुमेरांग साजिब। जितेबाला सबु कथा आम खोली कही दियंती ना, तापरे आरंभ हो जाए आम जीवन रे घात और प्रतिघात। आमे भाभी चलती कौन जानते, आर दोष तार दोष तार दोष भल कि एनालिसिस कले जानवे ये दोष कहार नथिला, ये दोष आपण पाखे थिला। कारण आपण किछि समय आगरू बा बहु पूर्वरु आपणकर व्यूह, आपण को जो सिक्रेसी आपण समस्त आगे कही देइछंती। आपण भोगिबंता भोगिब किए? तेणु दर्शक बंधु, आज मु पांचटी कथा कहबी। ये पांचटी कथा जा हे जाऊना कहीं आपण निज संपर्क पाखरे, आत्मीय स्वजन पाखरे, पाखापाखि लोकों पाखरे केबे भी प्रकाश करिवे नाही। जदि ठीक ढंगरे आपण जीवन जीवा को चाहूँगी। प्रथमटी है निजर प्रकृत रोजगार और जमा पूंजी। आपणकर एक्चुअल रोजगार केते, प्रकृत इनकम केते? जदि आपण अधिका इनकम करूथांती ताकू लुचेई की रखंतु। केते टंका आपणक बैंक बैलेंस ताहा काहारी को कुहंतु नाही। एमती कहले कौन हुए, संपर्कीय माने आपणकर बंधु बांधव माने जेतेबेले जानि जिवे जे आपण एते टंकार मालिक, प्रथम कथा कौन हम जानते? प्रथमे से माने आपण को ईर्ष्या करने को लगे। आपण भावी पारती ईर्ष्या कले मोर कौन हो? आपण मानतु बा न मानतु, शास्त्र कहे ईर्ष्या जितेबाला अनेक लोक आपण को करती, आपण को ऊपर लोकंकर नजर लगी जाए। आपण कही पारती ये जुगरे मध्य
କ'ଣ ନଜର ଲାଗିପାରେ? ଏ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରି। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ତୁମେ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଅ, ଏକ ସମୟରେ 2ଟି ଗଛ ଲଗାଅ ଏବଂ ଲଗାଇଲା ପରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ସଂସାଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ, ସମାନ ପ୍ରକାର ସମାନ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠି ଗାଳି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଗାଳି ଦେଉଛ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର, ସେ ଗଛ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାଉଁଳିଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହେବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଖାଲି ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର ହେବେ ତାହା ନୁହଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ସବୁ ସହେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା ଭଳି ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି କଥା କହି କାହାକୁ ଦୁଃଖିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଦେଲେ ଫସିଲେ, ଯଦି ନଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ। ଦେଲେ ନଷ୍ଟ, ନଦେଲେ ବି ନଷ୍ଟ। ଦେଲେ ନଷ୍ଟ କେମିତି? ଆପଣ ଦେବେ, ଏକ ଦିନ ମାଗିବେ, ମାଗିଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଥାଇକି ମନା କଲେ, ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତ ନଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ଓ ଜମାପୁଞ୍ଜିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ଥାଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଣେ ଖୋକଲା ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନଜରିଆ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ବାଟରେ ବାଟ କାଟି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କଥା କହିକି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାଧିତ କରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ମନ ଭିତରେ ଭାବିଥିବା କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 90% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାହାଣୀ ମାନେ କହିବେ, ଆରେ ମୋର ଅମୁକ ଲୋକ କରିଥିଲା, ତା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ନକାରାତ୍ମକତା ଭରିଦେବେ। ଏମିତି ନକାରାତ୍ମକତା ଭରିଦେବେ, ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଉର୍ଜାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର 50-60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆପଣ ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବିଥିବା କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ। ମଞ୍ଜିଟିଏ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଲେ ସିନା ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖୋଳିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖେଇବେ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗଛ କ'ଣ କେବେ ବାହାରି ପାରିବ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ କାହାରିକୁ
କୌଣସି ହାଲତରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାଧିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କଥା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ଲୋକ ପାଖରେ ଗପି ଦେବା ଭଲ। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ପତି ପତ୍ନୀରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ପରିବାରରେ ମୋର କାହା ସହିତ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିଙ୍ଗୁରା ପିତି ଦିଅନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ସକାଳେ ଝଗଡ଼ା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ। ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଟନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉ ବା ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ କଏଦ ହେଇ ରହିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବା ଆ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କଥା ବାହାର ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଘରେ ଏକ ହେଇଯାଇଥିବେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କର କଥା ବାହାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବେ, ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଚାଲାକ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କହିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଶୁଣିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ନାଁରେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ବା ସ୍ୱାମୀଟି ଶୁଣିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ନାଁରେ ଏଇଆ କହୁଛି, ଆପଣ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିବ ତ? ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ନୁହଁ, ଘର ଭିତରେ ଯାହା ସହିତ ବି ଆପଣ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଘରେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥାଉ, ସେ କଥା କେବେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଆପଣ ବାହାରେ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏ କାନ କୁହାଙ୍କର ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହଜେ ଘରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଯିବେ। ଏତେ ବାଟକୁ କାହିଁ ଯିବେ? ତେଣୁ ଘରର ଝଗଡ଼ା ଓ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା କାହାରି ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ନିଜର କମଜୋରି। ଆପଣଙ୍କର କମଜୋରି କ'ଣ? କେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲେ ଆପଣ ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଡର କ'ଣ? କେଉଁ ଜିନିଷ ଡରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପୁରୁଣା ରାଜ। ଧରନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ ଆସେ, ଭାବନ୍ତି କହିଦେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ବୁଝିଲୁ ନା ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ, ମୁଁ କଥା ଲସରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କଲମଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ମନ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା, ଭାବୁଥିଲି ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେବି, ଯଦି ଫେରେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରେଇଲିନି। ଆପଣ ଜଣେ କାହାର କହିଦେଲେ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୋରି ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହା କାହାରେ କହିଛନ୍ତି ସେ କହି ଅମୁକ ଲୋକକୁ ପଚାର, ତାର ଅତୀତ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଆପଣ ଚୋରି କରିନଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋର ବନେଇଦେବ। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ ଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଲାଶ ସଦୃଶ। ତାକୁ ଆଉ ଖେଳେଇ ଆପଣ ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁ ଖେଳେଇବେ? ଯାହା ଯାଇଛି, ସେ ରାଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ତେଣୁ ପୁରୁଣା ରାଜ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଭିତରି କଥା, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କାହାରି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଭୁଲ ଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଯାଉଥାଉ, ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପର କାରଣ କ'ଣ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ନିଜ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆପଣା ଲୋକ ମାର୍ଗରେ ଆଦୌ ନୁହଁ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ସହିଥିବା ଅପମାନ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, ସେ ଅପମାନର ଗାଥା ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ଗପି ଦେଲେ ବା କରିଥିବା ଦାନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆଦୌ କେବେ କାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ଆପଣ ସହିଛନ୍ତି, ଜଣ କାହାରେ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାନା ମାରିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିଥିବେ, ଦାନ କଥା କେବେ କାହାରି ଆଗରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦାନ ସପୋଜ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଯଦି ଆପଣ କାହାରେ କହିଲେ ଏବଂ ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ଲୋକଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଡ଼ବୁକ୍ରେ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରି
ଯେହେତୁ ଗପୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଦାନ ଲୁଚେଇକି କରାଯାଏ। ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି ଯଦି ଆପଣ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଆପଣାର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହିଥିବା ଅପମାନ ଏବଂ କରିଥିବା ଦାନ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମେମାନେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।